میڈیا گروپ کے آفیشیل یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں سنگر آن لائن۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، میڈیا پر بندش اور سیکورٹی فورسز کی جانب سے جاری جنگی جرائم کی تازہ ترین صورتحال حوالے پیش ہے سنگر ویڈیو رپورٹ سیریز۔ یہ اس سیریز کی 18ویں قسط ہے۔ جنوری 2019 کے مہینے کا پہلا ہفتہ یعنی 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری کا حاصل کردہ اعداد و شمار۔ اس رپورٹ کے اعداد و شمار بلوچستان کے سنسر شدہ پرنٹ میڈیا، سنگر میڈیا گروپ، سوشل میڈیا اور مصدقہ مقامی ذرائع سے حاصل کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے پیش ہے 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک کی مجموعی رپورٹ۔ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک سیکورٹی فورسز نے بلوچستان بھر سے ٹوٹل 22 فوجی آپریشنز کیے تھے، جن میں ضلع آواران، ضلع واشق، ضلع کیچ اور ضلع لشبیلہ کے علاقے وادی مشکے، کلان، گرو، زونگ، داربند، کوہ راحت، کوہ سپیت، میشتل، راگے، اوشاپ، دشت، مند، گڈھانی نیو ٹاؤن، جاہو، زیرخانی، گریشگ، اسپکنری اور سینکری شامل تھے۔ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک سیکورٹی فورسز نے ٹوٹل 13 افراد کو حراست میں لے کر جبری طور پر لاپتہ کیا تھا۔ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے ٹوٹل 8 افراد بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گئے تھے۔ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک دوران فوجی آپریشن سیکورٹی فورسز نے 42 گھروں میں لوٹ مار کر کے ان کی قیمتی اشیاء کا صفایا کر دیا تھا۔ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک سیکورٹی فورسز نے دوران آپریشنز ٹوٹل 25 گھر نظر آتش کر دیے تھے۔ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک سیکورٹی فورسز نے دوران آپریشن 200 سے زائد بھیڑ بکریاں لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک سیکورٹی فورسز نے بلوچستان بھر میں مزید 9 نئی چوکیاں قائم کر دی تھیں۔ 1 جنوری سے لے کر 7 جنوری تک ٹوٹل 6 لاشیں برآمد ہوئی تھیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں سے سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں لاپتہ ہونے والے لوگوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ نئے سال کے پہلے ہفتے میں کوئٹہ کے نوائی علاقے دشت 13 میل میں 10 کے قریب لاشوں کو لاوارث قرار دے کر عیدی سروس کے رضاکاروں نے دفنا دیا تھا۔ ناظرین، یہ لاوارث میتوں کو عیدی کے ذریعے دفنانے کے لیے لے جا رہے ہیں قبرستان۔ لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے سرگرم ماما قدیر بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ 13 میل میں دفنائے گئے لاوارث لاشیں دراصل لاوارث نہیں بلکہ یہ لاپتہ افراد کی تھیں۔ بلوچ قوم پرست و آزادی پسند سیاسی تنظیم BNM کے چیئرمین خلیل بلوچ نے اس حوالے سے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ 10 لاشوں کو بغیر DNA کے لاوارث قرار دے کر دفنانا واضح جنگی جرم ہے۔ یہ تھی اس ہفتے کی مجموعی رپورٹ، جبکہ اب پیش خدمت ہے ہر دن کا تفصیلی اعداد و شمار جو روز نامچہ کی صورت میں ترتیب دی گئی ہے۔ 1 جنوری کو سیکورٹی فورسز نے ٹوٹل 12 فوجی آپریشنز کیے تھے، جن میں وادی مشکے، کلان، گرو، زونگ، داربند، کوہ راحت، کوہ سپیت، میشتل، راگے، اوشاپ اور دشت کے علاقے شامل تھے۔ 1 جنوری کو 7 افراد کی گمشدگی رپورٹ ہوئی ہے جو سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں جبری طور پر لاپتہ ہو گئے تھے، جن کی شناخت بابو ولد ملا محمد حسین، راشد ولد سنگھو، تعلق وادی مشک جیبری، 2 بھائی ڈاکٹر محمد نور اور مراد علی ولد مراد، تعلق وادی مشک رونجان، 2 کمسن بچے، رجب ولد روزی اور بہار ولد شاہ سوار، تعلق اوشاپ، اور ڈاکٹر محمد آصف ولد عبد الکریم ظاہری، جنہیں 29 دسمبر 2018 کو سیکورٹی فورسز نے باغبانہ سے خزدار جاتے ہوئے حراست بعد لاپتہ کیا تھا۔ 1 جنوری کو سیکورٹی فورسز نے دوران آپریشنز ٹوٹل 30 گھروں میں لوٹ مار کر کے ان کی قیمتی اشیاء کا صفایا کر دیا تھا۔ 1 جنوری کو سیکورٹی فورسز نے دوران آپریشنز ٹوٹل 25 گھر نظر آتش کر دیے تھے۔ 1 جنوری کو سیکورٹی فورسز نے دوران آپریشنز 200 سے زائد بھیڑ بکریاں لوٹ کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس روز ایک لاپتہ شخص سیکورٹی فورسز کے ٹارچر سیل سے بازیاب ہو کر اپنے گھر پہنچ گیا، جس کی شناخت دلدار ولد قادر بخش، رہائشی مالار کرکڈل کے نام سے ہو گئی۔
जिसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 दिसंबर 2018 को हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता किया था। 1 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला केच के इलाके दश्त जत्तानी बाजार, पिट्टूक और बाउट चात में 8 चौकियां कायम की थीं। दो जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने मंद में एक फौजी ऑपरेशन किया था। इस रोज़ सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता किया था, जिनकी शुनाख्त सेठ मोहम्मद अली वल्द अब्दू ताल्लुक आवारान तीरतेज और मोहम्मद अजीम वल्द पुल्लान ताल्लुक गोबर्दमंद के नाम से हुई है। ज़राए के मुताबिक पुल्लान को इस वक्त हिरासत में लेकर लापता किया गया था जब वो अपने खेतों में काम कर रहा था। इस रोज़ टोटल 2 अफराद सिक्योरिटी फोर्सेस के टार्चर सेल से बाजियाब होकर अपने घर पहुंच गए, जिनकी शुनाख्त नवीद वल्द आजी नसीर और जाम करीम वल्द जाम मूसा के नामों से हो गई, जिनका ताल्लुक शूलीक दश्त से बताया जाता है और उन्हें ग्वादर से फोर्सेस ने गुज़िश्ता माह हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता किया था। 3 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने गड्डानी न्यू टाउन में 2 फौजी ऑपरेशंस किए थे। वाज़ेह है कि गड्डानी न्यू टाउन की आबादी अक्सर इन लोगों की है जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से फौजी बर्बरियत की वजह से नकल मकानी करके यहाँ आकर आबाद हुए हैं। इस रोज़ 5 लापता अफराद सिक्योरिटी फोर्सेज के टार्चर सेल से बाजियाब होकर अपने घर पहुँच गए, जिनकी शुनाख्त BSO के चेयरमैन ज़रीफ रिंद, सेक्रेटरी जनरल चंगेज़ बोजदार और सेक्रेटरी इत्तलाहत औरंगज़ेब बलूच और 2 सगे भाई मुल्ला खलील और अलीम वल्द अब्दुर्रहमान के नामों से हो गई। वाज़ेह है कि मुल्ला खलील और अलीम वल्द अब्दुर्रहमान, जिनका ताल्लुक कोडगार मंद से है, को सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 दिसंबर 2018 को मंद के इलाके कोडगार से हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता किया था। 4 जनवरी को 4 लाशें बरामद हुई थीं, जिनकी शुनाख्त मोहम्मद उमर, मोहम्मद एहसान, बीबी आसिमा और इलाही बख्श वल्द पीरजान के नामों से हो गई थीं। ज़राए के मुताबिक नाग के इलाके कली बहराम में किलोना नुमा बम फटने से मोहम्मद उमर, मोहम्मद एहसान और बीबी आसिमा, जिनकी उम्रें 7 से 10 साल के दरमियान थीं, जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे, ताहम लाल बीबी शदीद जख्मी हो गई थी। ज़राए बताते हैं कि इलाही बख्श वल्द पीरजान का ताल्लुक जाऊ डोलीजी से है और उन्हें 7 मई 2016 को जाऊ के इलाके डोलीजी से सिक्योरिटी फोर्सेज ने हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता किया था और दौरान हिरासत कत्ल करके उसकी लाश बलूचिस्तान के सनती शहर अबचौकी में फेंक दिया था। 5 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने जिला केच के इलाकों ओशाप और गिरिशग में 2 फौजी ऑपरेशंस किए थे। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता किया था, जिनमें एक की शुनाख्त कमसन आरफ वल्द शाकिर ताल्लुक दम्ब ओशाप के नाम से हो गई। 5 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने दौरान ऑपरेशन 2 घरों में लूट मार करके उनकी कीमती अशिया का सफाया कर दिया था। इस रोज़ एक लाश बरामद हो गई थी, जिसकी शुनाख्त सरमचार अब्दुल करीम उर्फ एहसान वल्द कमाल ताल्लुक रागे पीजक के नाम से हो गई। ज़राए के मुताबिक सरमचार अब्दुल करीम का ताल्लुक BLF से था और उन्हें मजहबी दित्तस्वाट के मुसल्लह दिफा ने ज़िला वाशुक रागे में शहीद किया था। 6 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने ज़िला केच के इलाके दश्त गर्की सुंट में एक नई फौजी चौकी कायम की थी और सिक्योरिटी फोर्सेज के मजीद दस्ते इलाके में पहुंच गए थे। 7 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने 4 फौजी ऑपरेशंस किए थे, जिनमें जाहू, ज़ीरखानी, ग्रीशग, स्पेकनरी और सेंकरी के इलाके शामिल थे। ज़राए बताते हैं कि जाहू में दौरान फौजी ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 दर्जन से ज़ायद लोगों को हिरासत में लेकर कैंप मुंतकिल किया था और शदीद तशद्दुद का निशाना बनाकर बाद अज़ां रिहा कर दिया था। ज़राए के मुताबिक रिहाई पाने वालों में कई की हालत तशवीशनाक हद तक ख़राब थी। 7 जनवरी को सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर जबरी तौर पर लापता किया था, जिनकी शुनाख्त 2 सगे भाई पीरजान और जवाद जान वल्द जंगियान ताल्लुक गिरिशक के नामों से हो गई।
इस रोज़ दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 10 घरों में लूटमार करके उनकी कीमती अशिया का सफाया कर दिया था। इस रोज़ एक बोरी बंद लाश बरामद हो गई थी, जिसकी शिनाख्त शौकत अली वल्द सालिम अहमद सरपरा ताल्लुक मूसा कॉलोनी क्वेटा के नाम से हो गई थी। ज़राए बताते हैं कि मकतूल डिग्री कॉलेज का तालिब इल्म था और यासीन अस्पताल क्वेटा में बतौर डिस्पेंसर काम कर रहा था। इस कत्ल के मुहर्रकात मालूम न हो सके, लेकिन बलूचिस्तान में इससे कबल भी जबरी तौर पर लापता अफराद की बोरी बंद लाशें मिलती रही हैं। बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की संगीन सूरत की जानकारी के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सकें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ। बलूचिस्तान जिंदाबाद।